एसटीआर न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। महबूबनगर कॉरपोरेशन के डिवीजन 27 में वाक़ आशुल खानी के पास मुनक़िदा इंतखाबी जलसे को मुकामी रुकन असम्बली यन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि मैं डिवीजन 27 की आवाम से अपील करता हूँ कि वह अपना कीमती वोट अत्थर हबीबा अहलिया मोहम्मद फैयाज चेयरमैन डीसीसी के हक़ में हाथ के निशान पर देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। फैयाज ने डिवीजन के कई मसाइल को हल करवाया है और इस वार्ड के बेघर अफराद को 35 डबल बेडरूम मकानात दिलवाए। हमेशा आवाम के दरमियान रहकर आवाम की खिदमत करते हैं। जब उनकी अहलिया कॉरपोरेटर मुंतखब हो जाए तो वो और भी आवाम के मसाइल हल करेंगे और डिवीज़न की तरक्की करवाएंगे। अगर आप किसी और पार्टी को वोट देंगे तो आपका वोट ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि रियासत में कांग्रेस पार्टी का इख्तिदार है। अगर कॉरपोरेटर भी कांग्रेस का हो तो डिवीज़न की तरक्की होगी। इन्होंने कहा कि शहर महबूबनगर की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर ने 2000 करोड़ का बजट दिया है। रियासत से तेलंगाना में शहर महबूबनगर ने अगर कोई एक मिसाली शहर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। संजीव मुदीरा डीसीसी सदर ने भी मुखातिब करते हुए कहा कि डिवीजन 27 के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार अत्थर हबीबा अहलिया मोहम्मद फैयाज के हक़ में हाथ के निशान पर अपना वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं और डिवीजन की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। कांग्रेस पार्टी ही वो वाहिद पार्टी है जो तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलती है। आइए देखते हैं एसटीआर न्यूज़ की रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कांग्रेस ही एक ऐसा जमात है जो मुसलमानों के साथ है और हर मजहब के साथ कांग्रेस है। आज कांग्रेस जो भी काम करता हर मजहब के लिए काम करता। आप लोग एक ही बात समझना है, आज कांग्रेस पार्टी हुकूमत में है और 3 साल तक हुकूमत में रहेगा। जो भी काम होना है सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही होगा। अगर आप वोट दूसरे पार्टी को दिए तो आपका वोट बेकार में चले जाता और आप जो सोच रहे हैं वो आपका जो सोच डेवलपमेंट के बारे में वो पूरा रुक जाता। अपन जरा सोच समझकर आप लोग वोट देना। ये जो इलेक्शन है ये कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये भारत का इलेक्शन नहीं है, अतर फयाज का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन अपन सब लोगों का है, अपने महबूबनगर के तरक्की के लिए है, अपने महबूबनगर के बच्चों के लिए है, बच्चों की तरक्की के लिए है। सोच समझकर वोट डालिए। कोई भी गलती करे तो अपना तरक्की रुक जाता, अपना शहर और बहुत आगे बढ़ना, अपने बच्चे बहुत आगे बढ़ना। आप पूरा तेलंगाना में आप कहाँ से है बोले तो महबूबनगर से है बोले तो आज महबूबनगर के लोगों को आज कितना इज्जत मिल रहा आप सब लोग देख रहे। क्यों बोले तो अपना मुख्यमंत्री महबूबनगर के। अपन तेलंगाना ने कहीं भी जाओ तुम बाहर, अपने महबूबनगर के बाहर कहीं भी जाओ, आप कहाँ से है बोले तो महबूबनगर से बोले तो आपका इज्जत ऑटोमेटिक बढ़ जाता। ऐसे अपन एक बेहतरीन शहर बनाने के लिए हमारे कांग्रेस उम्मीदवारों को आप वोट देते बोल के मैं उम्मीद से मैं रुखसत लेता हूँ। जय कांग्रेस, చేతి గుర్తుకే शुक्रिया। 20 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేస్తే जुलूस निकालते थे, जलसे करते थे। 1 करोड़ रुपया करे तो पूरा पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देते थे। आप हैरान रहेंगे। ये 2 साल में एक अजूबा हुआ है। 2 साल में 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट्स महबूब नगर शहर के लिए लाया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 2000 करोड़। यही मैं गिनती गिन सकता हूँ। अभी ये हमारे जो पिछले मंत्री साहब था वो आके पूछते कहाँ हुआ, क्या प्रोजेक्ट आया। अरे भाई 600 करोड़ से अंडरग्राउंड ड्रेनेज, 400 करोड़ से ट्रिपल कॉलेज, 100 करोड़ से इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज और हॉस्टल्स बच्चों के लिए, 40 करोड़ से MBA डिग्री कॉलेज का डेवलपमेंट और बाकी 45 करोड़ माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, ईदगाह के लिए, उर्दू घर के लिए, शादी खाने के लिए और वुमेन्स हॉस्टल के लिए, वक्फ कॉम्प्लेक्स के लिए 45 करोड़ रुपया लाया। ये पूरा गिनती करे तो 2500 करोड़ हो जाता। ये एक मिसाल है, तेलंगाना रियासत में इतना फंड्स कहीं के शहर को नहीं आया, ये सिर्फ महबूब नगर कॉरपोरेशन को आया। इसका वजह है MLA का मेरे को और मुख्यमंत्री साहब रेवंत रेड्डी। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నా కార్పొరేటర్లను కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపియండి। మీకోసం, మీ భవిష్యత్తు కోసం, मुस्तकबिल के लिए आप कांग्रेस के उम्मीदवार हाथ के निशान पे वोट डालिए। एक छोटा सा मामला है,
अगर बीआरएस वाले को आप जिताए तो कहाँ जाता फंड के लिए? आसमान से आते क्या फंड्स? ఆకాశం నుంచి డబ్బులు వస్తాయా? కాదు, ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి రావాలి. వేరే పార్టీ వ్యక్తి ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి అంత ఈజీగా వస్తాడా? వస్తే వాళ్ళ నాయకుడు ఊరుకుంటాడా? మరి ఎవరు నష్టపోతారు? ఈ వార్డు ప్రజలు నష్టపోతారు. 26, 27 వార్డు ప్రజలు నష్టపోతారు. అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థికి మీరు ఓటేస్తే మా భరత్ గాని మా ఫయాజ్ గాని మా ఇంటికి వచ్చి క్యాంప్ ఆఫీస్ కి భోజనం చేసుకుంటా, టిఫిన్ చేసుకుంటా, చాయ్ తాగుకుంటా మా వార్డుకి ఇన్ని పనులు కావాలి, ఇవి మాకు చేసి పెట్టాలి అని చెప్పి నన్ను అడుగుతాడు. నేను ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి పోయి ఫండ్స్ తీసుకొస్తా. ये छोटी सी बात आप समझ लेना है. ये छोटी सी बात है मगर बहुत अहमियत की बात है. अगर ये समझ लिया तो समझो महबूब नगर का तरक्की हो गया. अगर ये नहीं समझे तो महबूब नगर वैसे के वैसे रह जाएगा. इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, पिछला जो किया ऐसा मत करना. पिछले वाले 10 साल थे हुकूमत में, वोट डाले आप मगर कुछ नहीं हुआ. हम अभी 2 साल में हुकूमत में आए. 2 साल पहले 2000 करोड़ का लागत से डेवलपमेंट एक्टिविटी शुरू करे और 3 साल हम यहाँ सत्ता में रहेंगे, हुकूमत में रहेंगे और इंशाअल्लाह और 5 साल भी रहेंगे. 8 साल हम ही रहेंगे यहाँ हुकूमत में. जो हमारे बहनों को మా అక్క చెల్లెళ్లకు ఏమి కావాలన్నా కూడా అది ఇయ్యడానికి మా దగ్గర అధికారం ఉంది. మరి టిఆర్ఎస్ వాళ్ళ దగ్గర ఏముంది? అధికారం లేదు, డబ్బులు లేవు, నిధులు లేవు. వాళ్ళ దగ్గర ఉంది ఏంటయ్యా అంటే జులుం చేయడం, నిర్బంధం చేయడం, జనాలను హింసించడం, జనాలను పీడించడం. ఇదే 9.5 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు చేసిరు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా వాళ్ళకు బుద్ధి చెప్పిండ్రు. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేగా నన్ను గెలిపించారు. మేమందరం కలిసి ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి గారిని గెలిపించుకున్నాం. అందుకే ఈ రోజు ఇన్ని డెవలప్మెంట్లు అవుతా ఉన్నాయి. మహబూబ్ నగర్ ప్రశాంతంగా ఉంది. ఎక్కడ కూడా గొడవలు లేవు, రౌడీ షీటర్లు తిరుగుతలేరు, వ్యాపారాలు మంచిగా చేసుకుంటున్నారు, దందా మంచిగా జరుగుతూ ఉంది. ఎవరు కూడా ఎవరిని బెదిరిస్తలేరు, పోలీసులు మీ ఇంటికి వస్తలేరు, ఫోన్లు వస్తలేవు. ఇంకా మజ్దూరు కూరగాయలు అమ్మే వాళ్ళు, రోడ్ల మీద దుకాణాలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు, బండ్ల వాళ్ళు తై బజార్ పేరు మీద కోట్ల రూపాయలు అప్పుడు వసూలు చేస్తుండే బీఆర్ఎస్ పార్టీ. నేను వచ్చిన తర్వాత ఎలక్షన్ లో చెప్పినా నేను రాగానే తై బజార్ రద్దు చేస్తా అని. రాగానే నేను తై బజార్ రద్దు చేస్తే కొన్ని వేల కుటుంబాలు వందలాది రూపాయలను ఆదా చేస్తా ఉంది. ఈరోజు మీ ఫ్రీ బస్సు తోటి ఖచ్చితంగా 500-600 రూపాయలు ఆదా అవుతున్నాయి, మీకు సేవ్ అవుతున్నాయి. ఉచిత కరెంటు తోటి 600-700 రూపాయలు ఆదా అవుతున్నాయి. మీ రేషన్ కార్డులలో మేము సన్న బియ్యం ఇస్తుంటే అక్కడ కూడా మీకు ఆదా అవుతా ఉంది. ఇన్ని రకాలుగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 2 సంవత్సరాల్లో మీకోసం పనిచేస్తా ఉంది. మనకి ఇక్కడ ఆడబిడ్డలు ఉన్నారు, వాళ్ళు కష్టపడేది, వాళ్ళు పొద్దున్న లేస్తే రాత్రి దాకా పిల్లల కోసం కష్టపడతారు. మా పిల్లలు బాగుండాలని చెప్పి ఆలోచన చేస్తారు. మా పిల్లలు మంచి చదువులు చదువుకోవాలి, వాళ్ళు మంచి అన్నం తినాలి. ఆ రెండింటినీ కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక చేయడం మొదలు పెట్టింది. సన్న బియ్యం ఇస్తా ఉన్నాం, బారిక్ చావల్ దేరే, దాంతో కమ్మగా పిల్లలకు వండి పెట్టి భోజనం పెట్టుకునే సౌభాగ్యం మా తల్లులకు మా అమ్మలకు దక్కింది. అలాగే మంచి చదువులు చెప్పిస్తా ఉన్నాం. ప్రైవేట్ పాఠశాలల కంటే, ప్రైవేట్ స్కూళ్ళ కంటే కూడా మంచి చదువులు మా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చెప్పిస్తున్నాం. ₹1 ఫీజు లేకుండా మన పిల్లలు అద్భుతంగా చదువుతున్నారు. వాళ్ళు రేపు పెద్ద చదువులు చదవాలంటే హైదరాబాద్ పోవాల్సిన పని లేకుండా ఇక్కడనే వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు, లా కాలేజీలు, IIITలు, డిగ్రీ కాలేజీలు ఇవన్నీ కూడా తెచ్చి మహబూబ్ నగర్ ను ఒక మంచి పట్టణంగా, పెద్ద నగరంగా ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఆశీర్వదించాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించాలి. ఇందిరమ్మ ఇండ్లని ఇస్తా ఉన్నాం. 35 ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఒక్క 27వ వార్డులో వచ్చినాయి. మీకు 27 ఇండ్లు ఆ వార్డులో, 35 ఇండ్లు ఈ వార్డులో వచ్చినాయి. మళ్ళా ఏప్రిల్ దాటితే మళ్ళా నాకు 3500 ఇండ్లు మహబూబ్ నగర్కి వస్తున్నాయి. అంటే ఈ 2 సంవత్సరాల్లో 7000 ఇండ్లు మాకు మంజూరు అవుతున్నాయి. 3500 అయిపోయినాయి, ప్రతి వార్డుకి ఇచ్చినాం. మళ్ళీ 3500 ఏప్రిల్లో వస్తున్నాయి. ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్న ప్రతి పేద కుటుంబాలకు 5 లక్షల రూపాయలు ఇందిరమ్మ ఇండ్ల కోసం వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం. వాళ్ళతోటి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కట్టిస్తున్నాం. డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తా అని చెప్పి 10 ఏళ్ళు మనల్ని ఊరిచ్చిర్రు, ఆశ పెట్టిండ్రు.
కానీ ఎవరికి ఇచ్చిండ్రో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఎవరికి తెలియదు. ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్లను వాళ్ళు అమ్ముకున్నారు. కానీ మేము పేద వాళ్ళ కోసం మన ఆఫీసర్లను అధికారులను పంపించి ఎవరి ఇల్లు కూలిపోతుంది, ఎవరు పెంకుటింట్లలో ఉంటున్నారు, ఎవరికి ఇబ్బంది ఉంది, ఎవరింట్లో అన్నదమ్ములందరూ కలిసి చిన్న గదిలో ఉంటున్నారు, వాళ్లకు కొత్త ఇల్లు కట్టి నీకు ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళకు శాంక్షన్ చేయిస్తున్నాం. ఒక్క రూపాయి కూడా ఎవరికి ఇవ్వనవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ గా అధికారులే మీ ఇంటికి వచ్చి మీకు ఇల్లు శాంక్షన్ చేస్తున్నారు. అందుకే మీరు పేద ప్రజల కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ నిలబడ్డది. పేద ప్రజల కోసం మేము ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైనాం. ముఖ్యమంత్రి గారు మన కోసం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక చిన్న విషయం చెప్తా, ఇక్కడ మనం గుడికి పోతాం, దర్గాకు పోతాం, మొక్కుకుంటాం. ఏమని మొక్కుకుంటాం? దేవునికి మొక్కుకుంటాం మా కోరికలు తీర్చాలని. మా అమ్మాయి పెళ్లి కావాలి, మంచి చదువు చదవాలి, నేను ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, మా ఆయన కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, వ్యాపారాలు మంచిగా ఉండాలి అని దేవునికి మొక్కుకుంటాం. అంతేనా? దేవునికి మొక్కుకుంటాం కదా. పూజారికి ఏమన్నా మొక్కుతామా? మొక్కం. పూజారి కేవలం మనం చెప్పే కోరికలు ఇచ్చి దేవుని అడుగుతాడు, మంత్రం చెప్తాడు, మీరు చెప్పేవి తీర్చి భగవంతుడు అని దేవునికి చెప్తాడు. తీర్చే కోరిక తీర్చే శక్తి భగవంతునికి ఉంటుంది. పైన ఉన్న వారికి తీర్చే శక్తి ఉంటుంది మన కోరికలు. అట్లనే ఈ రోజు మన కాలనీకి కానీ, మన వార్డుకి కానీ, మన బస్తీకి కానీ ఏం కావాలన్నా దానికి నిధులు కావాలి. మాటలతోటి పని కాదు, పైసలు వస్తే పని అవుతాయి. మరి ఆ పైసలు పంపే కార్యక్రమం ఎవరు చేయగలుగుతారు? ఆ కిజోరి ఎవరి దగ్గర ఉందంటే ముఖ్యమంత్రి దగ్గర ఉంది. మనం గుడికి పోయి దేవుణ్ణి ఎట్లా మొక్కుకుంటామో అట్లా ఆ భగవంతుని స్థానంలో, పైసలు ఇచ్చే స్థానంలో ముఖ్యమంత్రి గారు కూర్చున్నారు. మేము పూజారి పాత్ర పోషిస్తాం. మీ అందరి కోరికలు తీసి రాసి అది ముఖ్యమంత్రి గారికి పంపిస్తే వాళ్ళు నిధులు మంజూరు చేస్తారు. కాబట్టి వాళ్లకు వీళ్లకు ఓట్లేస్తే మన అభివృద్ధి కాదు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తే ముఖ్యమంత్రి ద్వారా, ఎమ్మెల్యే ద్వారా అభివృద్ధి అవుతుంది. ఇంకా 8 సంవత్సరాలు మీకు సేవ చేయడానికే మీ దగ్గరనే మేము ఉంటాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క సమస్యను మేము పరిష్కారం చేస్తాం. మా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను వీళ్ళని గెలిపించుకోండి, మీకు కావాల్సిన పనులు చేయించుకోండి. అధికారం లేని వాళ్లకు, పవర్ లేని వాళ్లకు ఓటేస్తే ఆ ఓటు చెత్తబుట్టలో వేసినట్టే. ये आप समझ लेना चाहिए. जिसके पास ताकत नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास हुकूमत नहीं है, वो आपका खिदमत नहीं कर सकता, झूठे बातें कर सकता, झूठे बातें बोल सकते, आपको गुमराह कर सकता. आपको ताकत देने वाले, आपका काम करने वाले, आपको जो आपके मसाइल हल करने वाले सिर्फ हुकूमत में जो है वही कर सकता. ये बात आप ध्यान में दीजिए. अगर आपका भाई होगा, आपका पड़ोसी होगा, इस वजह से अगर आप वोट डालते तो पूरा मोहल्ला बर्बाद हो जाएगा. अगर आप कांग्रेस पार्टी को वोट डालेंगे, वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार आप नहीं भी जानते, फिर भी आपके मोहल्ले में काम होगा. आपको आईमास लाइट आएंगे, रोड आएंगे, ट्रेन आएंगे, नौकरियां मिलेंगे. इतने सारे काम सिर्फ हुकूमत में जो है वही कर सकता. इस बात को आप ध्यान में रखना है, जहन में रखना. ये बोलते हुए फरवरी 11 तारीख आपका वोटिंग है. सुबह सुबह निकल जाना, पूरा महबूब नगर शहर एक तरफ वोट देना. जो सीएम साहब ने अपने को 2000 करोड़ का फंड सैंक्शन किया, काम चल रहे, वो जल्दी जल्दी पूरा करना. बोले तो 60 डिवीजन है, 60 वार्ड है हमारे को, उसमें 50 वार्ड कांग्रेस पार्टी को दिलवा दीजिए. सिर्फ ये वार्ड ही नहीं है, आपके दोस्त है, आपके रिश्तेदार है, आपके पहचान वाले है, जहाँ जहाँ भी है, ये पैगाम भेजिए. ये हुकूमत वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, महबूब नगर को तरक्की के रास्ते चलाएंगे. ये फैसला बनकर, ये फैसला बनाकर हम आगे चल के लिए मैं गुजारिश करता हूँ. धन्यवाद, शुक्रिया. 26-27 వార్డ్ ప్రచార కార్యక్రమానికి వచ్చినాం. అమ్మ తది వద్దు. ప్రజలు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మహబూబ్ నగర్ అభివృద్ధి కావాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపించుకుంటే బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మహబూబ్ నగర్ కార్పొరేషన్కి అత్యధికమైన నిధులు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఎన్నో ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేసిండ్రు. అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కావచ్చు, వాటర్ సప్లై స్కీమ్స్ కావచ్చు, కాలేజీలు కావచ్చు, కమ్యూనిటీ హాల్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా త్వరితగతిన పూర్తి కావాలంటే మనం కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను గెలిపించుకోవాలని చెప్పి ప్రజలు ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. మేము ఈ 2 సంవత్సరాలు చేసిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, వాటన్నిటినీ చూసి రాబోయే 3 సంవత్సరాల్లో కూడా ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్దే ఉంటుంది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను గెలిపించుకొని మా వార్డులలో, మా బస్తీలలో, మా కాలనీలలో మంచిగా
అభివృద్ధి చేసుకుందామనే ఆలోచనలలో అందరూ కూడా ఉన్నారు. చదువుకున్న వాళ్ళు, చదువు రాని వాళ్ళు, పెద్దలు, పిల్లలు, యువకులు, మహిళలు అందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపే ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా 60 స్థానాల్లో ప్రజాస్పందనను బట్టి మాకు పక్కా అర్థమవుతా ఉంది. 60 స్థానాలలో 50 స్థానాలు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెस पार्टी గెలవబోతా ఉంది. तो आपको पूरा यकीन है पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर आपका होगा? ज़रूर हमारा ही होगा. म्यूनसिपालिटी को कॉरपोरेशन बनाया है कांग्रेस पार्टी और पहला कॉरपोरेशन का पहला मेयर जो है वो कांग्रेस पार्टी का आदमी ही बनेगा.